ایک ہی بات. جی بہت بہت شکریہ نادیہ جی. ناظرین میں ہوں خالد بٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیولی اپنے ٹی وی اسکرینز پہ. خواتین و حضرات آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کا تعارف کرانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. اب بہت ہی کریٹو اور بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان ہے اس وزارت کے لیے, ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ وہی آدمی ہے جب لائٹ جاتی ہے تو ہماری 18 کروڑ عوام جس شخص کو سوچ کے دیتی ہیں یا برا برا کہتی ہیں یہ وہی شخص ہیں. مگر یہ کیا کریں, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنے منہ سے بجلی بنائیں؟ کیا یہ اپنے بڑے منہ کو بجلی کے طور پہ یوز کریں؟ نہیں, جواب نہیں میں ہے. کیا کر سکتے ہیں یہ اور ان کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں آج ہم ان کی طرف سے شو کریں گے. اور ہمارے بڑے عزت دار جناب محترم راجہ پرویز اشرف ہمارے میں موجود ہیں. آج صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے جوائن کیا. بہت شکریہ خالد آپ کا. میں بلکہ آپ کا کافی مشکور ہوں, آپ نے مجھ جیسے خاکسار کو انتہائی عزت دی. دیکھیں خالد, جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے تو لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار ہم سے پچھلی حکومتیں ہیں. سابقہ حکومتوں نے مجرمانہ طور پر کچھ بھی نہیں کیا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے. اصل ذمہ دار کون ہے آج اس وقت اس نیچ پہ پہنچے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہمارا ملک پتہ نہیں کن مسائل میں ہے, دنیا کہاں ہے, اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اصل بنیادی طور پہ تو لوڈ شیڈنگ ہمیں ورثے میں ملی ہے, لیکن اگر آپ واقعی اس کو براڈر ریسپیکٹ دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ کے لیے پچھلی حکومتوں کو زیادہ کام کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اب آپ دیکھیں مغلوں نے 300 سال حکومت کی ہے لیکن انہوں نے 1 میگا واٹ کا اضافہ نہیں کیا. یہ ظہیر الدین بابر صاحب جو 1526 میں آئے تھے یہاں پہ, ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ آئے تھے تو لیڈرشپ کے ویژن کا تقاضا تھا کہ یہ اپنے ساتھ رینٹل پاور ساتھ لاتے کہ کم سے کم آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کے سامنے مجرم نہ ٹھہرتے. اور یہی میرے خیال میں یہ پہلی بار ناظرین ہو رہا ہے کہ اصل جڑ پتہ لگ گئی ہے. یہ مغلوں کا سارا معاملہ ہے, اس حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے. بہت اچھا پوائنٹ رہا صاحب کا. دیکھیں خالد, میں تو سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بحیثیت جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بحیثیت وفاقی وزیر برائے پانی بجلی جناب راجہ پرویز اشرف, اپنے آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے کٹھن حالات میں, یقین کریں خالد, اتنے کٹھن حالات میں میں نہ صرف یہ کہ اتنی اہم وزارت کا قلمدان سنبھالے میں ہوں بلکہ ساتھ میں آپ جیسے صحافیوں کے تلخ و شیریں سوالات کا جواب بھی میں دے رہا ہوں. میں اپنے صبر کو جو ہے نا داد دیتا ہوں. یہ آپ کا سارا لوگوں کا بڑا دل ہوتا ہے, آپ کا بڑا منہ ہے یہ جس کی آپ برداشت کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. جی بہت بہت شکریہ, وہ بالکل ایسی بات ہے. لیکن دیکھیں خالد, بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ ایک عذاب الہی ہے جو کہ ہماری قوم پر آ چکا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں, دیکھیں لوڈ شیڈنگ بجلی کی صورت میں جو نہ ہونے کی صورت میں ایک ایسا عذاب الہی ہو گیا ہے کہ اب لوگ ترستے ہیں بجلی کو. اب میرے لیے افسوس کا مقام ہے کہ میں اس کا انچارج ہوں, لیکن پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ جس کو میں ایسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ یہی جب لائٹ جاتی ہوگی آپ کے گھر میں بھی جاتی ہو, یہ آپ کے گھر والے کس کو برا بلا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھو بات ایسی, میں نے تو ایک جنریٹر رکھا ہوا ہے اور ایک یو پی ایس رکھا ہوا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کہیں لائٹ جاتی ہے میں کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہوں, تو جتنی دیر میرے کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں میں مطلب سینس کر سکتا ہوں, مجھے بز بز ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور جیسے ہی وہ بز بز ختم ہو جاتی ہے میں انگلیاں ہٹا لیتا ہوں اور حیران کن طور پر تب تک لائٹ آ چکی ہوتی ہے. یہ ایک بہت والا پارٹ گزر چکا ہوتا ہے. جی بالکل, میں وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ مطلب یہ جو زیادہ جو تکلیف دہ سیکشن ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. نہیں راج صاحب, کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا, یہ اس پہ ڈال دیا آپ نے, اس حکومت کی ذمہ داری بھی تو کوئی نہ کوئی بنتی ہوگی نا. نہیں دیکھیں خالد, مجھے پوری طرح احساس ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس کی نہیں ہے, اور میں یہی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے اس کے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک آپ کہیں کہ ایک فول پروف نظام ہم لائے تھے, اور وہ تھا ہمارا رینٹل پاور کا. نہیں رینٹل پاور کی بات نہیں, اب مان جا خالد, مان جا, رینٹل پاور جاتی ہو جائے گی.
देखिए रेंटल पावर बहुत अच्छा मंसूबा था और इससे लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी हो गया था, बिल्कुल यकीन करो, ये बात मान जाओ खालिद। नहीं, आपकी बात तो मानने का दिल करता मैं है। आपको बड़े दावे और बड़े वसूख से बात ये कहता आपके हूँ। दावे वसूख, मुझे हंसी आती है भाई साहब। किस तरह दावे, कौन से दावे, ये वही पिछले साल वाले दावे हैं आप? नहीं, देखें अब ये मतलब अब ज्यादा हो गई बात, मतलब अल्लाह ने इज्जत दी हुई है आपको, मेरी बात पे हंसी आ जाती है। बड़ा दूसरों को हंसाना भी एक इबादत है, मैं ये समझता आप हूँ, इसीलिए बेहतर कभी करते कभार हैं, ये ऐसा? लफ्ज मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर रेंटल पावर यहाँ पे आ जाती तो यकीन करें कि इस मुल्क से, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस कायनात से हमेशा के लिए लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी हो चुका था। लेकिन बस अब वो कुछ उसमें कुछ वो बदकिस्मती से कुछ अनासर आ गए। अब ये मैं कहना नहीं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रऊफ कलासरा साहब का और इस तरह फैसल साला याद नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने बड़ा ज्यादा किरदार अदा किया, इस चीज को साजिश बना दिया। लेकिन ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर रेंटल पावर मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 32 रुपए यूनिट हो जाएगी बिजली। लेकिन हाँ देखिए, अब ये कितना इंजीनियस आइडिया है, आप देख सकते हैं कि इंजेन्युइटी आप इसकी चेक करें। ये लफ्ज किससे सिखाया रहा साहब? देखिए ये जो सारा आइडिया था वो ये चीमा का था। ये चीमा कौन है सर? वो चीमा, वो गंजा सा वो एक आदमी था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ ही बैठा वो हुआ हमेशा हर जगह जो नजर आता है सीधे हाथ पे भी होता है। ओ खालिद, आप उसको चीमा साहब कहें। मैं चीमा कहता हूँ साहब। ये जीनियस आइडिया चीमे साहब का था। जी चीमा साहब, बिल्कुल, चीमे साहब, हाँ। बिल्कुल उन्हीं का आइडिया था। और वो पप्पू के एमडी हैं, आपने देखा ही होगा उनको। तो उनका ये आइडिया था कि, बल्कि मैं कहता हूँ उनके आइडिया के तो मैं सदके कुर्बान हो जाऊं। ये आदमी था क्या? बता तो ना, पप्पू के एमडी ही थे ये। नहीं मतलब इसकी जीनियस था क्यों? नहीं देखिए, तो अल्लाह की देन है। मैं आपको मुतासर मैं इनसे इस बात पे हुआ था कि खालिद कोई ये ऐसी मशीन है इसके दिमाग के अंदर कि आप इसको कोई भी बात बता दें, ये आपको उसकी बिजली बना के दे देगा। मतलब आप चाहे इसको, मैं कहता हूं कि आप पानी दे दें, आप इसको गैस दे दें, आप इसको डीजल दें, आप इसको पेट्रोल दें, आप इसको शकरकंदी दे दें, आप इसको गन्ने का जूस दे दें, आप कुछ दे दें, ये बंदा उसकी बिजली बना देगा। वजाहत करेंगे ये बंदा इन सब चीजों की, गन्ने की भी, ये बिजली कैसे बनाता था? देखिए ये बात तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ था इस बात पे कि ये कैसे बिजली बना देता है। लेकिन मुझे जो बात इसने बताई, मैंने इससे पूछा कि भाई आप कैसे बनाते हैं बिजली, तो इन्होंने फरमाया कि आप मुझे जो भी चीज दे दें, मैं वो जाके बाजार में बेच आऊंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उसका मैं पेट्रोल ला के वो आपके जनरेटर में डाल के उसकी बिजली बना के चला दूंगा। तो देखिए आइडिया की इंजेन्युइटी तो देखिए ना, मतलब ये एक जमहूरी हुकूमत का हुस्न है कि हर आइडिया की इंजेन्युइटी को सपोर्ट करने की। देखिए मैं बड़े बुलंद बांग जो दावे कर रहा था, तो वो इसी बुनियाद पे कर रहा था कि मेरे जहन में भी कोई फीडबैक आ रहा था। जीनियस, यानी कि उन सब चीजों को बेचता था और उसका डीजल खरीद के जनरेटर में डाल देता और बिजली पैदा हो जाती थी। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। राय परवेश साहब बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में शायद लाइट जाने वाली है, पहले सोच लें। मैं और राय साहब बैठे हैं, मुझे ना लगे, ख्याल कीजिएगा। ऐसा कोई ब्रेक है, उसके बाद राय साहब से डिस्कस करेंगे कि मसाइल हैं क्या। जी वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात से राय बिजली हमारे साथ मौजूद है। राय साहब से पूछना ही चाहूंगा, राय साहब ये बिजली है क्या, ये किस चीज से बनती है? इतना बड़ा दरिया बह रहा है हमारे मुल्क में, ये बिजली क्यों नहीं बनाते हम? मसला क्या है? देखें खालिद, बड़ा आपने बुनियादी सवाल किया। मुझे खुशी हुई है कि ऐसे प्रोग्रामों में आम फहम जुबान में अगर सवालात किए जाएं तो उनसे लोगों का जो वसअत फिक्र है उसमें इजाफा हो जाता है। जहां तक सवाल है कि बिजली है क्या, तो बिजली वो तवानाई है जो कि लोड शेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा आपने जो पूछा कि बिजली महंगी क्यों है, तो देखिए बिजली जो है वो आपने ये पूछा कि आपने पूछा था कि बिजली पैदा कैसे की जाती है। तो बिजली देखिए पैदा नहीं होती। अब देखिए काका तो नहीं है ना कि पैदा हो जाए, बिजली पैदा नहीं होती। अच्छा, बिजली बनाई जाती है, पैदाइश नहीं हो सकती, पैदाइश नहीं होती बिजली की। बिजली पप्पू के घर बच्चे की पैदाइश होती है। वो कुछ ऐसे गलत फहमियां हैं लोगों की। बिजली बनाई जाती है, जैसे चरस वाली सिगरेट बनाई जाती है, वो प्रोसीजर होता है और एक कार्रवाई होती है, उसके बाद वो मिठाई बनाई जाती है। बिल्कुल जैसे जी, बिल्कुल उसी तरह से होता है। लेकिन अब ये है कि वो कैसे बनाई जाती है, तो इसमें जो है कुछ तजाद है। अब अगर बिजली हम महंगी बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली तेल से बनती है और तेल कोई मुफ्ते का तो नहीं आता। आप 2 घंटे अपना तेल का जनरेटर नहीं चला सकते क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते,
تو ہم سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے پورے ملک کو بجلی تیل سے سپلائی کریں؟ وہی ٹرو، فیئر انف۔ جو آپ نے کہا کہ دریائی بجلی، تو اب دیکھیں تیلی بجلی اور دریائی بجلی میں بڑا فرق ہے۔ دریائی بجلی تھوڑی سست ہوتی ہے، جیسے دریائی گھوڑا اور خشکی کا گھوڑا، ان دونوں کے جسے میں اور ان کی رفتار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فیئر انف۔ اب ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ آپ دریا سے بجلی بنائیں، تو وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ دریا پہ بند باندھیں۔ اب بند آپ ہر جگہ تو نہیں باندھ سکتے، یا آپ کالا باغ پہ باندھیں گے یا باشا پہ باندھیں گے۔ تو جو کالا باغ پہ اگر آپ بالفرض کہتے ہیں متنازع منصوبہ ہے، آج کل بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، کالا باغ پہ چلیں آپ کی خاطر ہم نے بند باندھ لیا، تو اگر اس پہ ہم بند باندھ دیتے ہیں اور پیچھے دریا رک جاتا ہے، اب دریا رک گیا، جھیل ہے، جون جولائی کا مہینہ، تتی دھوپ دریا کے اوپر پڑ رہی ہے، اب وہ پانی اگر دھوپ سے ابل گیا، وہ تو وہاں پہ رہیں گے سرائی کی، تو آپ کو پتا ہے وہ کون ایسے بھی چائے کی شوقین ہے، اور کسی نے ایسی اگر چینی ابلتے ڈال دی پانی میں اس میں کوئی چینی دودھ اور پتی ڈال دی، وہی ٹرو۔ تو پورے دریائے سندھ کی چائے بن جائے گی۔ اب تم خود خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ خالد کہ کبھی چائے سے بجلی بنی ہے؟ نہیں، نہیں بن Never۔ سکتی۔ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی ہے، اور یہ مجھ جیسے ایک بریلینٹ مائنڈ کا کمال ہے کہ میں نے قوم نہ کو صرف مائنڈ بریلینٹ، منہ کا بھی کمال ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ قوم کا احسان مند ہونا یہ چاہیے۔ رائے صاحب، یہ پڑوسی ملکوں سے کیوں نہیں مدد مانگتے بجلی؟ ان سے کیوں نہیں لی جا سکتی؟ دیکھیں بات ایران ہے ہمارے پاس اور ہمارے بڑے یہ دوست۔ ایران کی آپ نے بات کی، چلیں یہ بھی میں یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں۔ اب دیکھیں ایران کہتے ہیں ایرانی بجلی لے لیں، آپ نے ایرانی پیٹرول دیکھا، گلیسرین ملا تیل بیچتے ہیں وہ، اب آپ کہتے ہیں کہ ان سے بجلی لے لیں، چلیں آپ کی خاطر ہم نے ان سے 1000 میگا واٹ بجلی لے لی، اب آپ کے گھر میں فارسی بجلی آ رہی ہے، تو آپ کیا مطلب اس سے خانم گگوش کے گانے دیکھیں گے، یا وہ احمدی نژاد صاحب جو تقریریں کرتے ہیں وہ 10-10 لاکھ لوگوں کی، وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر کس سے لیں؟ اب ایران دیکھیں- کی تو پھر ایرانی بجلی ہو گئی۔ دیکھ بات ہے نا، ایران سے نہیں لے سکتے، تو مطلب بندہ کہیں بجلی لے تو مکے مدینے سے لے کہ گھر میں برکت آئے، واہ، مطلب مسجدوں میں لوگ شوق سے لگائیں، شوق سے بل لیں، روشن ایک بڑا پرمسرت موقع۔ برکت آتی ہے اس سے ملک میں۔ اب جہاں تک بات کہتے ہیں جی کہ ایران سے نہیں تو آپ انڈیا سے لے لیں، یہ بھی ایک تجویز آئی تھی۔ یہ ایوان صدر میں کہاں سے بجلی آئی؟ نہیں وہ میری بات پوری ہونے دیں۔ دیکھیں امان صدر پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا سے بجلی لے لیں۔ اب چلیں ہم آپ کی خاطر اگر ہم انڈیا سے بھی بجلی لے لیں تو انڈیا سے کیا ہمیں وہ مطلب پلید والی بجلی آئے گی؟ مطلب ماشاءاللہ ہماری بھی ان کی دشمنی بجلی، دشمن بھی، آپ نے بٹن کھولا کرنٹ لگ گیا آپ کو۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ؟ مطلب کیا نہیں ہو رہا انڈیا میں؟ آپ وہاں پہ دیکھیں، اگر وہاں سے ہماری کو پلید بجلی آ گئی، یہاں نماز روزے والے لوگ ہوتے ہیں، ہاں، وضو بھی نہیں بنا۔ ایک گھنٹہ وہ اگر بلب کی روشنی میں بیٹھیں گے تو ان کو 2 گھنٹے غسل کرنا پڑ جائے گا، یہ ایک پرابلم ہے۔ اے سی سے بھی عجیب ایک آ رہی ہوگی، بدبوئیں آئیں گی، یقین کریں، تعفن پھیل جائے گا۔ آپ وہاں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، ابھی جو دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو حالات اچھے بھی نہیں ہیں ان کے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب سے بہترین ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مطلب ہمارے جو وسائل ہیں وہ کوئی اور آ کے یہ کہیں سے لالچی بجلی بھی آ رہی ہے ہمارے ملک میں، ایک خاص جگہ جا رہی ہے، وہ کہاں کی بجلی؟ دیکھیں اب وہ اس پہ ہم بات بعد میں کر سکتے ہیں۔ اب میری بھی نوکری کا سوال ہے، آپ بھی دیکھیں کہ میں بھی ایک عوامی نمائندہ بن کے آیا ہوں، تو وہ ہم بعد میں کبھی ڈسکس کر لیں گے۔ یہ ایوان صدر میں بجلی جاتی ہے راج صاحب؟ ایوان صدر میں مطلب بجلی ہاں جاتی اچھا، بجلی جاتی ہے، پرفارمنس بھی ہاں بہت اعلیٰ ہوتی ہے، جاتی ہے، دیکھ چکا ہوں، اکثر ملا۔ اکثر ہوتا ہے۔ یہ راج صاحب کہیں کوئی چھوٹی سی جگہ لے کے یہ سستے ڈیم کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہماری 10 سال کے لیے کم از کم تھوڑی بہت جان تو چھوٹے گی نا، چھوٹا ڈیم بنا لیں گے۔ دیکھیں بات سنیں، آپ نے دیکھیں بات کی، اب ماشاءاللہ پاکستان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے بے تحاشا وسائل ہیں، بے تحاشا وسائل بہت ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جو نوازا ہے بہت ماشاءاللہ نوازا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم سستا ڈیم بنا لیں۔ آپ چلیں کہتے ہیں اب یہ جو کالا باغ کی بات کرتے ہیں لوگ، کالا باغ بنا لیں، کتنے جی $7 ارب لگیں گے، 5 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اب بندہ یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی آئے گا تو مطلب شرمندہ ہی ہوگا کہ کیا $7 ارب لینے کے لیے 5 سال میں اتنا نہیں کر سکتے۔ بندہ مطلب بات کرے تو تھوڑی بڑی کرے۔ اب دیکھیں بادشاہ ہم نے شروع کیا ہے، کم از کم یہ 11 سال میں مکمل ہوگا، اور کم از کم اس پہ $12 ارب خرچہ آئے گا۔
तब देखिए बंदा बात करे कि 12 अरब डॉलर हैं जी, 12 अरब डॉलर, तो बंदा अगले खूबसूरती आती है। एक मतलब डेकोरम पता चलता है, अमीर लोग हैं, अमीर मुल्क से आए हैं, 12 अरब डॉलर चाहिए तो कोई मतलब होगा कोई बड़ी, तो वो चीज जो है उसकी वजह से हम इस किस्म के मंसूबे अवॉइड काशिम अब्बासी साहब पिछले दिनों मुझे मिले, वो कह रहे हैं ये लोग तो डैम बनाएंगे, ये तो इंसान नहीं बना सके। राजा परवेज अशरफ जो साहब हैं इन्होंने तो दस्ती की डिग्री जाली निकली, ये तो इंसान और वजीर नहीं बना सके, डैम क्या बनाएंगे। काशिम अब्बासी किस किस्म की बातें कर रहे हैं? देखें ये साजिशी लोग हैं, ये साजिशी नासिर हैं, बल्कि दस्ती साहब के साथ तो दस्ती ज्यादती हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने उन्हें दस्ती फारग फिर कर वो दिया। दस्ती अब वापस भी आ गए। अब वो दस्ती इंशाल्लाह वो तो देखें पार्टी की क्यादत सब ने कुछ जो बड़ा फैसला दस्ती किया, दस्ती हुआ है। दस्ती हुआ है उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत माशाल्लाह काबिल आदमी है, आपने देखा होगा अगर आपकी मुलाकात हुई है तो उनके हेयर स्टाइल पे जो है ऐश्वर्या राय के खतूत आए हैं कि ये बहुत आला हेयर स्टाइल है और ऐसे हेयर स्टाइलों को कौमों में आम होना चाहिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि दस्ती साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई। जी राजा साहब को इंटरप्ट करूंगा, एक आम शहर की कॉल है, बड़ी मिन्नत समाजत की है इन्होंने, पता नहीं क्या बात करेंगे राजा परवेज अशरफ से। जी क्या बात करेंगे राजा साहब से आप? अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब आपकी तो आपने तो तेरी ये कट करें जी, इनकी कॉल कट करें जी 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 माजूद राजा साहब, ये एग्रेशन है, अवाम है, आप अवाम को तो नहीं रोक सकते, जमहूरी अमल है। ये मैं मत लें जी, सबसे ऐसी मैं कॉलें यही मत कहूंगा, लें। ये साजिश है मेरे खिलाफ, नहीं राजा साहब आम खुले आम साजिश है, मान- लेकिन मान- हम लूज टेम्पर नहीं होते। पार्टी की हमारी ये आती पॉलिसी हो जाना चाहिए आपको। नहीं, पार्टी की पॉलिसी नहीं, वही- वही। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल, ये पार्टी की पॉलिसी। नहीं वैसे राजा साहब एक बात मान लें, जिम्मेदार आप ही हैं, बिजली जाने का जिम्मेदार राजा परवेज अशरफ है। देखो खालिद, चाहते क्या है आप मुझसे? मतलब मैं क्या करूं? मतलब मैं जाके दादा दरबार में मैं बिजली की देंगे चढ़ाऊं? मतलब मैं क्या करूं? पतीलों में बिजली बांटूं? क्या शापरों में बिजली दूं? मतलब बिजली निकल जाती है वहां पे, आपको समझ होनी चाहिए इतनी। मैं क्या मतलब ट्रेडमिल पे भाग के को बिजली बनाऊं? नहीं बना सकता ऐसे बिजली हो ही नहीं सकती। ये लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन डाले जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि हत्तुल इम्कान बल्कि हत्तुल मकदूर कोशिश मेरी यही है कि किसी न किसी तरह से इस जो लोगों के जहन में ये जो बातें हैं इनको कम किया जाए। लोग कहते हैं कि भाई काला बाग डैम बनाओ, काला बाग डैम। ये मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, ये बहुत पुराना मसला है, आज का नहीं। मोहम्मद बिन कासिम जब आया था और उसने काला बाग डैम का मंसूबा बनाया था तो सिंधियों ने उसे डैम नहीं बनाने दिया। हालांकि ये उस fact दौर है। में तो 500-600 रुपए में बन जाता। यकीन करें ऐसे हालात थे, लेकिन उस वक्त भी किसी ने बात नहीं सुनी। क्या कहा जा सकता? ये राय साहब आपने 2009 में एक वादा किया था, कौम में खुशी की लहर दौड़ी थी कि आप 31 दिसंबर के बाद बिजली नहीं जाएगी, वो आज तक बिजली जा रही है, अब 2010 शुरू हो गया, क्या वादा था? देखें रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मैंने 2009 में कहा था कि 31 दिसंबर 2009 के बाद 2009 में कोई बिजली नहीं जाएगी। आप निकाल के देख लें, 31 दिसंबर 2009 के बाद 2009 में बिजली नहीं गई, क्योंकि 2010 शुरू हो गया था। बिल्कुल वैसे जैसे आप एसएमएस करते हैं कि अच्छा जी कल उठेंगे, अगली साल उठेंगे, वो मैंने उस किस्म का एक मजाक किया था। आप लोग जब ऐसे साल के आखिरी दिन में आप मैसेज करते हैं कि अब अगले साल मुलाकात होगी, वही जो बातें होती हैं, मैंने उसी किस्म की बात की थी। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, रेंटल पावर के खालत बहुत फायदे हैं। रेंटल पावर का तेल जो होगा वो मक्के मदीने से आएगा, तो उससे जो है वो तेल जब जलेगा तो उससे जो बिजली बनेगी, खुशबू भी पैदा होगी, खुशबू पैदा होगी, मुल्क में बरकत आएगी। अच्छा क्या अभी क्या कॉन्सेप्ट है? आप सुना है कोई ऐसी चीज आप लोगों ने मंगा ली है? देखिए जिससे 10 मसले के मेगावाट हल आप के पैदा लिए करेंगे। मसले के हल के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश की जा रही है, हत्तुल इम्कान कोशिशें की जा रही हैं। हमने जो मेरे जहन में हमारे एक जो चीमा साहब है, वो बहुत बड़े मंझे हुए इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया है और इनफैक्ट हम लोगों ने, हमारे इंजीनियरों ने ये एक बुढ़ी इजाद की है। ये झाड़ू वाली एक बुढ़ी है जो कि ये बुजुर्ग है, और ये हम लोग जो है रेंटल पावर का जो हमारा जनरेटर होगा उसके ऊपर ये लगाएंगे। ये एक दफा जो छड़ी हिलाती है तो इससे 30 मेगावाट बिजली पैदा होती जी है। अगर हमारे कैमरामैन 30 मेगावाट बिजली इसमें पैदा होती है एक दफा इसकी छड़ी हिलाने से। दिखा सकेंगे एक छड़ी मारने से बिजली पैदा होगी, ये इन्होंने लेकिन एक शर्त है, मंगाई है ये, लेकिन एक शर्त है शक्लन कि भी बिल्कुल एक जैसा जी। लेकिन एक शर्त है कि ये बुढ़िया जो है ये रेंटल पावर से जो जनरेटर आएगा ये उसके ऊपर लगाई जाएगी। अच्छा तब ये जो है एक छड़ी पे 30 मेगावाट बिजली जनरेट कर तो सके। जब आप निकाल रहे थे मैं समझा फरतुल्ला बाबर साथ ही आए हैं आप। नहीं, वो बात ऐसी है कि शक्लें मिलने से भेस नहीं मिल जाते। बहरहाल ये हमारी साइंसदानों की बहुत बड़ी काबिश है। ख़वातीन और हज़रात, राय परवेज अशरफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा। बिजली के कसूरवार ये बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, लाइट चली गई इसकी, मैं
ابے یار یہ بس گالیاں بالکل. جی نہیں رائے صاحب جی دیٹس آل فار نائٹ لیڈیز اینڈ جنٹلمین. اوور ٹو یو نادیہ. ایسی لوگ گالیاں دے رہے تھے, میں پتہ نہیں کون ہے لائٹ لے کے جاتے ہیں. یہ تھی اب تک کی اہم ترین خبریں. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 4 نیوز. 4 News @aaj.tv پر اپنے سجیشن بھی بھیج سکتے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.